शांति। ज्ञानसागर परमात्मांकर श्रेष्ठ आत्मिक ज्ञान को श्रवण और धारण करी निज जीवन को परिवर्तन करने सहित सारा विश्व को परिवर्तन करिवार श्रेष्ठ कार्य करुथिबा महान आत्मा मानंकु हृदयर सहित ईश्वरीय शुभ अभिनंदन, शुभेच्छा, सुप्रभात, सुस्वागतम। द्वापर जुगरु अर्थात भक्ति जुगरु विभिन्न शास्त्र पुराण पढ़ी तीर्थ आदि करी गुरु गोसाई करी आसिले भगवान को पाइबा पाई। हेले ना भगवान को पाई पारिले ना गति बा मुक्ति को प्राप्त करि पारिले। कारण कुहा जाए ना, नाना मुनि नाना मत, अर्थात भगवान को विषय रे भिन्न भिन्न शास्त्र रे भिन्न भिन्न गुरुंकर भिन्न भिन्न मत एवं भिन्न भिन्न अवतारणा करा जाइछि, जहाकू ना आमे केबे बुझिबा को चेष्टा करिछे ना तार वास्तविकता को उपलब्धि करि परिछे। ताहा भक्ति भावना जोगु हेउ, धर्म भय कारणरू हेउ बा किछि प्राप्तिर आशा देई बा आशा रखी हेउ, कुहा जाए सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता। गीतारे कुहा जाइछि भगवान निराकार, अजन्मा, अभोक्ता, अशरीरी। भागवतर उल्लेख अछि शून्य शून्य महाशून्य, शून्य मध्ये निरंजन, निरंजन मध्ये ज्योति, स ज्योति भगवान। अर्थात ब्रह्मलोकरे रहिला वाला हेउछन्ति भगवान निराकार ज्योति स्वरूप। पुणी कहउछन्ति भगवान सर्वव्यापी। भगवान 10 अवतार बा 21 अवतार नैछन्ति, 24 अवतार नैछन्ति इत्यादि। जन्म मरण चक्र रे आसुथिबा देवतांको पुणी भगवान कहि देउछन्ति। यह केते दुर्जुक्ति संगत। यह द्वारा ना आमे भगवानंकर नाम रूप देश काल इत्यादि विषय रे निश्चय ही पारुछे, ना भगवान पितांको ठारू संतान हिसाब रे जो प्राप्ति मिलिबा कथा, अर्थात सत्य जुगी सुंदर दुनियार मालिकाना पाइबा कथा ताहा पाई पारुछे, जहाकू जीवन मुक्ति बोली कहा जाए। जो साधु सन्यासी आदि भगवान को विषय रे मत दियंती कि नेति नेति, अर्थात आमे तांकर आदि अंत पाउनाहु, तेबे सेमाने जो तथ्य दे जाइछन्ति शास्त्र आदि रे, ता द्वारा आमे किपरि भगवानंकर वास्तविक परिचय को पाई परिबा? जदिबा ता द्वारा मिलु थांता, तेबे गीतार महावाक्य अनुसारे जहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत उल्लेख अछि, भगवान आसीबार एवं उद्धार करिवार यह मध्य मिथ्या प्रमाणित होइजिवो। सर्वोपरि जदि यह द्वारा भगवान मिलु थांते बा भगवान सर्वत्र विद्यमान थांते, तेबे दुनियार अवस्था एपरि काहींकि ही थांता? पुणी लोक डाकन्ते कहीं, हे प्रभु आस आमको उद्धार कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु आमको किछि प्राप्ति दियो इत्यादि इत्यादि। सुधीजने ଏହା उपरे गभीर भाव आत्मविश्लेषण करिबा निहाती आवश्यक। तेबे गीतार महावाक्य अनुसारे वर्तमान ए कलिजुगर अंतिम घड़ी संधि समय रे भगवान आसी कहउछन्ति, मु तो दाता, तुम ठारू मु कौन नेबी? तुमे कौन बा मते देव? मोर तो शरीर नहीं, मोर किछि ही आवश्यकता ही नहीं, तेणु तुमको मु केवल देवा पाई आसीछि
ତାହା ପୁଣି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର କୁହ, ଉପହାର କୁହ, ତୁମ ପାଇଁ ହିଁ ଆଣିଛି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ମୋର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି, ନୂତନ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆର ମାଲିକ କରିବାର ସମ୍ପତ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ଯାହା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଆଦିରେ ନାହିଁ, ତାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦେଉଛି। ଏଥିରେ ଧନୀ ବା ଗରିବର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯିଏ ଏହି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଯେତେ ଧାରଣ କରିବ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ସିଏ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ। ଏଠି ଧନୀ ଦରିଦ୍ରର କଥାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ତାହା ଉପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସତ୍ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନୀ ସନ୍ତାନ, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅତି ମଧୁର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ରଖିବା ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ହେଲା, ପିଲାମାନେ ଅତି ମିଠା ହୁଅ, ଅଭ୍ୟାସ କର, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀରକୁ ଚଳାଉଛି। ଏହି ଶରୀର ତ ବିନାଶୀ, କେବଳ ସୃଷ୍ଟି ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଶରୀର ରୂପକ ବସ୍ତ୍ରକୁ ମୁଁ ଧାରଣ କରୁଛି ଏବଂ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅମର ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଏବେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ନାଟକର ଅନ୍ତିମ ଘଡ଼ି। ମୋତେ ଏବେ ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ଆତ୍ମିକ ଘର, ମୂଳ ଘର, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ବା ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଦେହର ଦୁନିଆ, ବସ୍ତୁ, ବୈଭବ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ତୁଟିଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ତମତି ସ୍ୱଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆରେ ଦୈବୀ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ମିଳିବ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ଜ୍ଞାନ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଏକ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ବା ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାନା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ମରଣ କରି ନିଜେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି କରିବାକୁ ହେବ। ଅଜ୍ଞାନତା ରୂପୀ ଅନ୍ଧକାର ଦ୍ୱାରା ବେସାହାରା ହୋଇଯାଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାରା ହୋଇ ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହେବ। 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା 2 ଯୁଗ ପାଇଁ ନିଜର ସବୁ କିଛି ଇନସିଓର ଅର୍ଥାତ୍ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଏବେ ଏହି ସବୁ କିଛି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ତା ସହିତ ଜ୍ଞାନର ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଭଗବାନ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ବୋଝ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇ ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହୁଥିବା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମୁଁ ପଣିଆର ବୋଝ ନ ରହୁ। କେବଳ ଯୋଗର ନିଶାରେ ରୁହ, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ଆଦି କରି ନିଜର ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗକୁ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଲଗାଇ ରଖ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୋଇ ହାଲୁକା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା
ନିରାକାର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଗଳ ରୂପରେ ରୁହ। ଏକ ବାବା ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ରୂପକ ବେହଦ ନାଟକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବୋଲି ଜାଣି ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।